हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ దండత్నాం ఎలా ఉన్నారు? प्रभु जी బాణం, మీరు ఎలా ఉన్నారు ప్రభు జీ? హరే కృష్ణ ప్రభు జీ, ప్రణామాలు। ఇంకా టైం పడుతుందా? వస్తారు ప్రభు జీ, అందరు జాయిన్ అయిపోతారు ప్రభు జీ। ఓకే 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 లెట్ us వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणामाल। కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు। ప్రభుజీ ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నారా? ప్రభు జీ, ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారా అంటున్నాను ఇవాళ। ప్రభు జీ వైజాగ్ లో ఉన్నారంట ప్రభు జీ, అదే నాకు చెప్పారు రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అవంతా ఎట్లా చేయాలో ఇప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ప్రభు జీ। ఓకే అదే మీరు కీర్తన స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రభు జీ, ఒక్కొక్కరు జాయిన్ అవుతా ఉంటారు। हरे कृष्ण माता जी, प्रणामाल माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणामाలు। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। నమో విష్ణు పదాయ కృష్ణ ప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा रस हरि राधा रस हरि राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा हरि गिरधारी राधा हरि हरे राम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे आंदे पड़गल मदन गोपाल राधे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधा पाद सागर पूजा पड़े राधे जय राम रमण राधा राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर क्या राधा बोलेगा जय मनता कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निताय सचिनंदन जय निताय सचिनंदन जय निताय सचिनंदन जय निताय सचिनंदन जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती
जय जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद వస్తుంటారండి రవ్వదోసి हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वामी ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం प्रणाम। ప్రణామం ప్రభుజీ హరే కృష్ణ డివోటీస్ అందరికీ కూడా దండవత్నాలండి हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ ఇక్కడ హరే అదే కృష్ణ మాధవ్ గారు ప్రభుజీ। చెప్పకుండా వాళ్ళ రామరూప్ చైతన్య ప్రభు శనివారం క్లాస్ ఎవరు తీసుకుంటారు మాతాజీ సాటర్డేస్ జనరల్ సాటర్డే మాధవ్ గౌరదాస్ ప్రభుజీ తీసుకుంటారు ప్రభుజీ. సండే రామరూప్ ప్రభుజీ తీసుకుంటారు ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే సో మోస్ట్ లైక్లీ ఈ 2 రోజులు మీరు నన్ను భరించాలి మా అదృష్టంగా భావిస్తాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ముందుగా మంగళాచరణం చేస్తున్నాం అండి. మంగళాచరణం చేస్తారు కదా జనరల్ గా. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా తదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణాన్వితం తన మొక్కదాన్ని పంపించాడు కదా కొందరికి నైట్ పిలుచుకురమ్మన్నా కూడా పిలుచుకురాకుండా ఈసారి కూడా అబ్బాయి వచ్చాడంట అడిగాడంట. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గుప్తా పేరుతో ఉన్న వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి దయచేసి. హరే కృష్ణ. అన్నాడంట నేను మధ్యాహ్నం ఇక్కడ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ అండి. భక్తులందరికీ ఈరోజు క్లాస్కి స్వాగతం పలుకుతున్నా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. సాంబశివరావు ప్రభు. సో మీరు ఇవాళ టాపిక్ చూశారు కదా గ్రూప్లో? చూసాం ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, చూసాం ప్రభుజీ. చూశాను ప్రభుజీ. వండర్ఫుల్. మీకు ఏమనిపించింది అంటే ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా ఆశయం, లక్ష్యం ఏంటి అనేది? ఆయన యాక్చువల్గా ఆ లక్ష్య సాధనకి మన నుండి ఏం ఆశించారు? కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న భక్తులందరి నుండి కూడా ఏం ఆశించారు అంటే ఆయన తాలూకా ఆ లెగసీని మనం ముందుకి ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి అనేది చర్చ అన్నమాట. అందులో ప్రప్రథమంగా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఈ దివ్య నామం గురించి మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన లక్ష్యాన్ని ఎంతో మంది ఆయన తాలూకా సీనియర్ మోస్ట్ డిసైపుల్స్ వారి కందాలపై వేసుకొని ప్రపంచం అంతా కూడా హరినామం అంటే మనం కాలంలో విన్నాం నారద మహర్షి గారి నుంచి. వారు అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ కూడా వారు ఆ రోజుల్లో నారాయణ 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 అంటుని మొత్తం లోకాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉండేవారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నారాయణుడు విష్ణు గురించి ఆయన అందరికీ కూడా ఉపదేశం చేసేవారు. అలాగే నారద మహర్షుల ద్వారా ఉపదేశాలు పొందిన గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత చరిత్ర మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కనిపిస్తుంది. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? నారద మహర్షి ద్వారా గర్భంలో ఉండగానే నారాయణుడు విష్ణు గురించి విని ప్రహ్లాదుడు ప్రభుజీ. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. తర్వాత నాకు ఇంకొక ఉదాహరణ కావాలి. ఒక హంతకుడు ఇన్ ద సెన్స్ వేటగాడు అంటే జంతువుల్ని వేటాడేవాడు. ఎలాంటి మనస్తత్వం ఉండేది అంటే ఆయనకి జంతువుని సగం చంపి మురారి ప్రభుజీ. ఉండేవాడు. మురారి. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. సో ఎలాంటి మనిషినైనా సరే ఒక సాధు పుంగవుడు, ఒక సజ్జనుడు అంటే భగవంతుడి మీద పూర్తి అనన్య విశ్వాసం ఉండేవాడు, భగవన్ నామ ప్రచారం చేసేవాడు. ఎవరితోనైనా సరే లవమాత్ర సాధు సంఘం అంటారు చైతన్య చరితామృతంలో. అది ఆ లేసం చాలు, ఒక్క క్షణం వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఆ హరినామ జపం, ఆ దివ్యనామాన్ని కానీ మనం ఒక్కసారి జపించినా సరే మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. సో ఇది బేసిక్గా ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా ఆలోచన, లక్ష్యం. ఎందుకంటే ఆయనలో ఏ రకమైన స్వార్థం లేదు. ఇప్పుడు మనం సమకాలీన వ్యవస్థలో చూస్తే ఎంతో మంది ఆశ్రమ నిర్వాహకులు కానీ ఇలాంటి ఉద్యమ నిర్వాహకులు కానీ ఎక్కువగా స్వార్థ ప్రయోజనాల గురించే, ప్రజలకి మనోరంజకంగా ఎలా మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, హౌ టు క్యాప్టివేట్ ద ఆడియన్స్ అన్నది చూస్తున్నారు తప్పించే జనబాహుళ్యానికి నిజంగా ఈ మానవ జీవిత పరమావధి ఏదైతే ఉందో దానిని పూర్తిగా వాళ్ళకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడంలో వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించరు. ఎందుకంటే వెనకాతల స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. కానీ అదే మనం ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకుంటే ఆయన నిస్వార్థపరుడు. ఏమి అంటే నాకంటూ ఏమీ అక్కర్లేదు ఆయన, అటువంటి మనస్తత్వం. అందుకే అంత మహానుభావుడు, ఆ దైవాంశ సంభూతుడు ఆయన. ఏది అంటే
మనం నిజంగా ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా ఆ లీలామృతం చదువుతుంటే అందులో కొన్ని సంఘటనలు వింటూ ఉంటే ఎంత అంటే నిజంగా అది నేను యాక్చువల్గా మన ఒక ప్రభుజీ చెప్పారండి, ఎక్కడ మన మాయాపూర్ దగ్గరలోని హబీబ్పూర్లో ఉంటారు ఆయన, తెలుగు ఆయన, బ్రహ్మచారి, సుందర నిమాయి ప్రభు అనుకుంటా. వాళ్ళు చెప్పడంలో కూడా ఎంతంటే మనకి అలాగా ప్రభుపాదుల వారు మన కళ్ళ ముందు ఆయన తాలూకా లీలలన్నీ కూడా అలా తీసుకొచ్చి అంత చక్కగా, అంటే ఇంపాక్ట్ఫుల్ అంటారు, అంటే ఆ ప్రభావం మన మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 70 ఏళ్ల వయసులో ఆయన పడిన శ్రమ, ఆయన కష్ట నష్టాలు, ఎంత ప్రమాదం ఎదురైనా సరే ఆయన తాలూకా లక్ష్యం ఒక్కటే, ప్రపంచం అంతా కూడా కృష్ణ భగవానుడి తాలూకా దివ్య హరినామాన్ని అందరికీ పంచాలి. ఎందుకు ఆ వయసులో జనరల్గా మనం అయితే ఇంట్లో మూల కూర్చొని ఉంటాం, 70 ఏళ్ళ వయసు అని. కానీ ఆయన ఆ బౌండరీస్ అన్ని కూడా దాటేశారు, సప్త సముద్రాలు దాటుకుని వెళ్ళారు, ఆయన అమెరికా వెళ్ళారు. సో ఆ మహానుభావుడి తాలూకా ఆశయ సిద్ధి గురించి మనం చేయగలిగింది అంతా కూడా చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఏదో కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాము, కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇందులో మనం కంటిన్యూ అవుతున్నాం, చాలా తెలుసుకున్నాం విషయాలు. ఎందుకంటే కృష్ణ చైతన్యంలోకి రాకముందు సెల్ఫ్, బాడీ, మెటీరియల్, స్పిరిచువల్, ప్యూర్ డివోషన్, స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్, ప్యూర్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, ఎక్కడ నేనైతే వినలేదు. మీరు వినుంటే చాలా అదృష్టవంతులను నేను భావిస్తాను మీ అందరినీ. నేనైతే వినలేదు. అందుకే నేను బొంబేలో ఉండగా నాభా రాఘవన్ అని ఒక ఆవిడ ఉండేవారు. ఆవిడ యాక్చువల్గా మహారాష్ట్రన్, షీ మ్యారీడ్ టు ఏ సౌత్ ఇండియన్ తమిళియన్, రాఘవన్ ఆయన పేరు, నాభా రాఘవన్. ఆమె 60 ఏళ్ళ వయసు, రిటైర్ అయిన తర్వాత కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చారు. మొట్టమొదటిసారి ఆమెను కలుసుకున్నప్పుడు నాతో ఆవిడన్నమాట, ప్రభు 60 ఏళ్ళ జీవితం నాకు వ్యర్థం అయిపోయింది. అంటే అప్పటికి బహుశా నేను అనుకోవడం ఆవిడకి ఒక 1 year ఎంతో అయింది. రిటైర్ అయిన తర్వాత వచ్చారు ఆమె కృష్ణ చైతన్యంలోకి. ఎంత ఉత్సాహంగా పనిచేసేవారంటే ఆవిడ ఆ వయసులో కూడా 62, 63 ఆ ఇయర్స్లో కూడా ఎంతో దూరం ట్రావెల్ చేసి, ఎక్కడైతే కాంగ్రిగేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నాయో అక్కడికి బ్రహ్మచారులు కానీ ఒకవేళ వస్తే వాళ్ళకి మంచి మంచి డిషెస్ తయారు చేసి, సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ చాలా బాగా చేసి, సో డిషెస్ తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంటే సర్వీస్ ఎలాగా, భగవంతుడికి ప్రియమైన భక్తులకి సేవ చేస్తే అటువంటి భక్తులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి చాలా ఇష్టం. అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఇంక చాలా ఇష్టం. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారిని మనం స్థూలంగా చూస్తే ఏంటి, ఆయన హరినామంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని చవిచూచిన తర్వాత ఆ మాధుర్యాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న బద్ధజీవులందరికీ కూడా పంచి అందరినీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక జగత్తు నుండి బంధ విముక్తులు చేయాలి. పవిత్ర నామాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా బంధ విముక్తులు చేయాలి అనేది వారి తాలూకా ఆశయం. సో ఆ ఆశయం గురించి ఆయన జలదూత నౌకలో బయలుదేరారు. సుమారు 6 వారాల పాటు ఆ నౌకలో సముద్రం మీద ప్రయాణం చేశారు. ఆయనకి సీ సిక్నెస్ ఉన్నది, 2 సార్లు 3 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం జన్మాష్టమి సెలబ్రేషన్స్ కూడా షిప్లోనే చేశారు. మనం ఎక్కడి నుండి ఒక ఊరు నుండి ఒక ఊరికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ఆ ఊర్లో ఎవరున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనకి అకామిడేషన్ ఉందా లేదా, ఏవి ఆలోచించలేదు. ఆయనతో ఎవరున్నారు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. ఆయన హృదయంలో కృష్ణ వేసుకొని ఉన్నారు. ప్లస్
గ్రంథ రూపంలో ఆయన తాలూకా శ్రీమద్ భాగవతం ప్రతులు కొన్ని మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్స్ ఆయన చేత్తో వ్రాసింది, అవి ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. ఒక ట్రంక్ పెట్టే 48 రూపాయలు, బస్ ఇంతే ఆయన ఆస్తి. అయితే అన్నిటికన్నా మించిన సంపద ఆయన దగ్గర ఏముందండి? భగవంతుడు, కృష్ణుడు నాతోనే ఉన్నాడు అనే ఒక నమ్మకం. ఈ నమ్మకంతో ఈ బృహత్ ఆశయం, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చూడండి, దేశం కాని దేశం అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఎలాంటి మనుషులు ఎవరో ఎటువంటి వాళ్ళో కూడా తెలియదు, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలియదు, బట్ ఎలాగైనా సరే ఆ దివ్యనామాన్ని అందరికీ పంచిపెట్టాలి అనేది ఆయన ప్రధానమైన ఆకాంక్ష అన్నమాట. అది ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. సో ఆ లక్ష్య సిద్ధి గురించి ఆయనకి మనం ఇతోధికంగా ఎలా సేవ చేయగలం, దీనికి రాధానాథ మహారాజ్ వారు ఒక లెక్చర్లో ఏం చెప్తారంటే 1973 డిసెంబర్ 13వ తేదీ లాస్ ఏంజల్స్లో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా తిరోభావ దినోత్సవం సందర్భంలో వారు ఒక ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ ఉపన్యాసంలో ఆయన ఏమంటారంటే, మనలో చాలా మంది వినే ఉంటారు, యాక్చువల్గా ఆ ఉపన్యాసం చాలా ఫేమస్, అది 27 మినిట్స్ ఎంతో చెప్పారనమాట. అందులో ఆయన చివరిగా ఆల్మోస్ట్ ప్రవచనం అయిపోతున్న దీంట్లో లాస్ట్లోని ఆయన అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఒక విధంగా అక్కడున్న ఆ భక్తుల్నే కాకుండా విన్న వాళ్ళందరి హృదయాలని కూడా కదిలించే ఉపన్యాసం అది. అంత గొప్ప ఉపన్యాసం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ఉపన్యాసంలో ఆయన తన గురువు గారైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారితోటి వారికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఎలాగుండేది, వాళ్ళిద్దరూ ఎలా ఉండేవారు అంటే, ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మనకు తెలుసు, ఆయన సింహగురు అంటారు. ఆ రోజుల్లోనే హీఈస్ ఏ రెబెల్ అండ్ రెవల్యూషనరీ ప్రీచర్. సో ఆయన తాలూకా గ్లోరీస్ అక్కడున్న ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా ఆయన చాలా చక్కగా, అంటే కొంచెం బ్రీఫ్గా అన్ని వివరించారన్నమాట. తర్వాత ఆయన ఏ రకమైన ఆదేశం ప్రభుపాదుల వారికి ఇచ్చారు 1922లో ఫస్ట్ టైం ఆయన మీట్ అయినప్పుడు, అదొక్కసారి మళ్ళా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు ఒక్కోసారి ఆయన చాలా అంటే రఫ్గా మాట్లాడేవారు, చాలా వరకు చాలా సమయాల్లో ఎంతో ప్రసన్న వదనంతో చాలా మృదువుగా ఆయన సంభాషిస్తూ ఉండేవారు. ఇక్కడ ఈ డిసెంబర్ 13వ తారీఖున మాత్రం లాస్ ఏంజల్స్లో ఆ లెక్చర్లో ఆయన విత్ సాఫ్ట్ టోన్, అంటే మృదు మధురంగా ఉంటుందంటారు కదా, అలాగా ఆ గొంతుకతో ఆయన ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. ఇలాగా గ్లోరీస్ చెప్తూ ఏమైంది ఆయనకి, సడన్ గా ఒక్కసారి ఎంతో విచారంలోకి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఆయన ముఖ కవళికలు తెలిసినాయి ఒక్కసారి. అంటే ఆ గురువు గారి గురించి తలుచుకొని వారు చెప్తున్నంత వీళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు పాపం గొంతు కూడా చాలా గద్గదం అయిపోయింది. అప్పుడు చెప్తారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళా గంభీరంగా మారిపోయి మనిషి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో చెప్తారన్నమాట. కానీ పాపం ఈ జెస్చర్స్ పాపం ఎలా ఉన్నాయంటే ఆయనకి ఇంకేడుపు కూడా వచ్చేస్తుంది, కళ్ళంటే నీళ్ళు వస్తున్నాయి, గొంతుకంతా కూడా మోగబోయింది అంటారు కదా, అలాగే కొంచెం గద్గద స్వరంతో ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తారన్నమాట. చూడండి, నేనైతే ముసలివాణ్ణి అయిపోతున్నాను, ఎంతకాలం బతుకుతానో తెలియదు, నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు, నేను ఎప్పటికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు కదా, పదం పదం యత్ విపదం అని. అలాగా ప్రమాదం అనేది ప్రతి అడుగులోని ప్రతి క్షణం కూడా పొంచుంది. మనకి ఏమీ తెలియదు, ఎప్పుడు ఎవరు ఎలాగ ఏమవుతారన్నది కూడా మనకు తెలియదు. అంచేది ఏంటంటే ఇంకా ఆ మాట అనగానే పాపం ఆయనకి ఏడుపు వచ్చేసి అంత దుఃఖంలో కూడా ఆయన చూడండి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. అతనికి సహాయం చేసిన, అంటే ఆ లక్ష్య సాధనలో ఆయనకు సహాయం చేసిన ఎంతో మంది భక్తులు ఆ ప్రసంగం జరుగుతున్న ఆ స్థలంలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా
ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారనమాట. తర్వాత అలాగే ఆయన్ని గుర్తు చేసుకొని ఆయన తుది ఆ ఆ, దశలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు ఏం చెప్పారు శిష్యులకి అన్నది ఆయన చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన అంటారు, నన్ను నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆయన తాలూకా శిష్యుల్ని ఆయన ఎలాగ అడుగుతున్నారంటే, నేను ఎప్పుడైనా సరే ఈ భౌతిక జగత్తును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే చూడండి, ఈయన గురించి ఈయన చెప్తూ మళ్ళా వారి గురువు గారి గురించి తలుచుకొని ఆయన ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఏ రకంగా వాళ్ళ శిష్యులకి ఆయన ఆదేశాలు ఇచ్చారు అన్నది ఆయన గుర్తు చేసుకొని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈయన కూడా ఆ గొంతు గద్గదమైపోయి ఆయన గురించి గురువు గారి గురించి ఒక్కసారి ఆ సంస్మరణ చేసుకునేసరికి ఆయనకు ఆ మూమెంట్ జ్ఞాపకం వచ్చింది. హౌ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ at the fag end of his life while he was leaving this material world. సో అది ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు అన్నమాట. అంటే ఆయన అంటారు అక్కడ ఒక ఆ గదిలో ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న కేవలం కొంతమంది శ్రోతలతో ఆయన మాట్లాడలేదు. విశ్వవ్యాప్తంగా సార్వజనికంగా ఇది ఈ హోలీ నేమ్ గురించి కానీ లేకపోతే ఆయన లక్ష్యం గురించి కానీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి. ఆయన తాలూకా అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ముందు అర్థం కావాలి. వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే పాపం రియల్లీ దేర్ హార్ట్స్ వర్ టచ్డ్ దోస్ వర్డ్స్. అంత అంటే ఆ వాయిస్ ఫాల్టర్ అవుతున్నది. అందుకే ఐ లివ్ ఇన్ మై బుక్స్ అంటారు ప్రభుపాదుల వారు. ఆ పర్పస్ చదివితే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, మన ఎదురుగుండా ఆయన నిలబడి మాట్లాడుతున్నారు, యు డూ దిస్, యు డూ దాట్, అలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట, ఆర్డర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్, ఆదేశం ఇస్తున్నారు అనుకోకండి. ఆ ఆదేశం ద్వారా ఆయన తాలూకా అనుగ్రహం కారుణ్యం కూడా మనకి ఫ్లో అవుతుంది. దట్స్ వై భక్తి వేదాంత పర్పస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రాధాన్యత అంత గొప్ప ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది భక్తులు అతి శీఘ్రంగా ఎందుకు అంత అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ అవుతారంటే, దే రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దోస్ భక్తి వేదాంత పర్పస్. లెట్ ఇట్ బి భగవద్గీత, లెట్ ఇట్ బి శ్రీమద్ భాగవతం, ఆర్ లెట్ ఇట్ బి చైతన్య చైతన్యం, ఆర్ ఎనీ అదర్ బుక్స్ ఫర్ దట్ మ్యాన్. అంటే ఆ ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే మనకేంటంటే, అలాగే వారి తాలూకా ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉంటే ఈ అప్పీల్ చూడండి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు ఆయన తుది దశలో ఎలాగైతే తన తాలూకా అనుచరులకు చెప్తున్నారో అదే విధంగా ఆ లెక్చర్లో ఆయన తాలూకా ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని మరొకసారి పునశ్చరణ చేస్తూ తన ద్వారా తాను ఒక మాధ్యమంగా అనుకొని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అది ఎవరికి టచ్ చేయదు చెప్పండి అలా ఉంటే కదా. సో అంటే మనం నిజంగా మనకి కూడా ప్రభుపాదుల వారి అనుగ్రహం కావాలి. అంటే ఆల్రెడీ మనం పొందాం, కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావడం అనేదే మనకి ప్రభుపాదుల వారి తాలూకు అనుగ్రహం ద్వారానే మనం వచ్చాం, వారి కారుణ్యం ద్వారానే మనం ఇందులోకి ప్రవేశించగలిగాం. అయితే నిలదొక్కుని దీన్ని ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అంటే మన తాలూకా సాధన అంత గొప్పగా ఉండాలి. ఆ సాధనకి ప్రప్రథమమైనది చాంటింగ్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ ఒక్క క్షణం బాగా అంటే ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారన్నమాట. కానీ మనం నిజంగా ఆయన తనక అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఉపన్యాసాన్ని మనం వ్యక్తిగతంగా మనకే చెప్పారన్నట్టుగా తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు అప్పుడు వారి అనుచరులకు ఎలాగైతే చెప్పారో అలాగే ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఉపన్యాసం ద్వారా కేవలం లాస్ ఏంజల్స్ లో ఆ స్థలంలో కూర్చున్న భక్తులు అనుచరులకి మాత్రమే కాకుండా అందరికీ చెప్తున్నారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. ఆ ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పేలు ఏదైతే చేశారో అది మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తారు, ఆయన కళ్ళంబడి ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలాగా కన్నీళ్ళు అశ్రుధారలు అంటారు కదా, అలాగ పడిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో
అప్పుడు కూడా ఏం చెప్తున్నారు తెలిసిన, ఆయనలో స్వార్థం లేదు. నా గురు మహారాజ్ గారు, నా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారి తాలూకా లక్ష్య సాధనకి నేను కొంతవరకు ప్రయత్నించాను. మీరందరూ కూడా నా గురు మహారాజ్ గారి తాలూకా లక్ష్య సాధనని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు సీరియస్గా కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండండి అని చెప్తారన్నమాట. అంటే మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆ భగవత్ ప్రేమ, భగవత్ కారుణ్యం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ప్రత్యక్షంగా ఈ మహానుభావులందరి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా లభించకపోయినా ఏదైతే సాంప్రదాయం ఉందో, పరంపర ఉందో, ఆ పరంపరలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు ఎలా చేస్తాడంటే ఎవరినో ఒకరిని మన తాలూకా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని చక్కదిద్దడానికి పంపిస్తుంటారు. ఏదో ఒక రూపంలో ఎవరెవరు మనకు తారసపడుతూ ఉంటారు ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో. అది ఇట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్, మీరు తీసుకోవచ్చు. అది ఏదో రకంగా అంటే దట్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ ద డివోటీ టు క్యారీ అవుట్ దిస్ మిషన్ వి గెట్ ఫ్రమ్ సంబడి. ఎక్కడో దగ్గర ఎవరెవరు మనకి తారసపడతారు, వాళ్ళు మనకి చెప్తారు. సో అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఏంటంటే మా గురు మహారాజు గారి తాలూకా లక్ష్య సాధనని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. మీ అందరూ, నేనేమో బుద్ధుడిని అయిపోయాను, ఏ క్షణాన్నైనా సరే నాకు మరణం సంభవించవచ్చు, అంచేత నా మాటని మీరు చాలా గంభీరంగా తీసుకోండి అని పాపం ప్రార్థిస్తున్నారనమాట, యాచిస్తున్నారు ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా. ఎందుకట భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఆశయ సాధన గురించి తన జీవితాన్నే త్యాగం చేశారు ఆయన. సో మనం అంత గరిష్ట స్థాయిలో చేయలేకపోవచ్చు, కానీ మనకున్న వనరుల్లో మనకున్న వ్యక్తిగతమైన సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఎలాగ పరస్పరం ప్రభుపాదుల వారికి వారి ఆశయ సాధనలో మనం ఎలా సహకరించగలము. ఎందుకంటే వారి ఆశయం సిద్ధిస్తోంది అంటే వారి గురు మహారాజు గారి తాలూకా ఆశయం, అలాగే పరంపరలో వస్తున్న ప్రతి ఒక్క మహనీయుని తాలూకా ఆశయం, ఆ లక్ష్యం సిద్ధిస్తున్నది అనమాట. మనకి మనందరం కూడా కృష్ణ చైతన్య కుటుంబం యాక్చువల్గా. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్స్ కదా. సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ కుటుంబం అంతా కూడా, ఈ కృష్ణ చైతన్య కుటుంబం అంతా కూడా విశ్వజననీయంగా అది మనం సార్వత్రికంగా ఒక ప్రభుపాదుల వారి కుటుంబం అన్నట్టుగా మనం భావించాలి. ఆ కుటుంబంలో నేనొక సభ్యుడిని. సో ఈ ప్రభుపాదుల వారి కుటుంబం ఎలా సజీవంగా ఉంటుంది, దట్ షుడ్ బి అవర్ మిషన్ అన్నమాట. అక్కడ మనం ఏదో అంటే కుటుంబం అంటే మన ఏదో బాహ్యంగా బయట ఏదో ఏది లిప్స్ ద్వారా లిప్ మూమెంట్ అంటారు, అలా కాదు. బాహ్యంగా చెప్పడం కాదు, ఒక సెంటిమెంటల్ స్టఫ్ కాదు అది. ఎందుకంటే అది ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా లక్ష్యం. సో అంచేతే ఈ కుటుంబం అంతా కూడా, మనందరం కూడా, కృష్ణ చైతన్యం అంతా కూడా కామన్గా మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళండి, భక్తులు ఎవరైనా సరే, అక్కడ లోకల్గా టెంపుల్ ఉంటే చక్కగా ఉదయాన్నే లేస్తారు, మంగళారతి అటెండ్ అవుతారు, ఆ తర్వాత శృంగార దర్శనం అవుతుంది, శృంగారారతి అవుతుంది, ఆ తర్వాత భాగవతం క్లాస్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత భక్తులందరూ కలిసి కూర్చొని ప్రసాదం తీసుకుంటారు. ఇంతకన్నా ముందు మంగళారతిని శృంగార దర్శనంకి ముందర మీకు అందరూ కలిసి కూర్చొని చక్కగా దివ్యనామ జపాన్ని సామూహికంగా చేస్తారు, కాంగ్రిగేషనల్ చాంట్. సో అంటే మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా ఈ ప్రభుపాదుల వారి సార్వత్రిక కుటుంబం, ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ భక్తుల తాలూకా కుటుంబం ఎలా ఉంటుంది అంటే కేవలం ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా కారుణ్యం మీద ఆధారపడి నడుస్తుంది. మనందరం జీవం పొంది ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కృష్ణ చైతన్యంలో ముందు తీసుకెళ్తున్నాం, గడుపుతున్నాం అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ద మిషన్ ఆఫ్ కంపాషన్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా ఆ అనుగ్రహ లక్ష్యం అయింది. అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన తాలూకా స్పిరిచువల్ లైఫ్ అలాగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటుంది. లైఫ్ ప్రోగ్రెస్ కన్నా స్పిరిచువల్ సర్వైవల్ మనం ఎలా ఉండగలుగుతున్నాము ఇందులో అంటే
సో ఈ కంపాషన్ అనేది మనం ఆయన దగ్గర నుండి స్వీకరించడం వల్ల మనం అడగకపోయినా సరే ఆయన ఆ కారుణ్యాన్ని అలా వెదజల్లుతూనే ఉంటారన్నమాట. సో అందువల్ల ఏంటి, మనకేం చెప్పారు ఆయన అప్పుడు ఆ లెక్చర్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటి, నేనున్నా లేకపోయినా సరే ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మీరంతా కలిసి మీ భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గీతా సందేశాన్ని వినిపించాలి. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చైతన్య మహాప్రభువు వారి లక్ష్య సాధనైన ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పట్టణంలో, ప్రతి నగరంలో, ప్రతి దేశంలో, ప్రపంచం అంతా కూడా హరినామ సంకీర్తన జరగాలి. సో ఆ హోలీ నేమ్ అందరికీ, ఆ పవిత్ర నామాన్ని అందరికీ ప్రసాదించాలి. ఎందుకు? అది యుగధర్మం కదా, యుగధర్మం కదా అది. హరినామ సంకీర్తన అనేది యుగధర్మం. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం అలా చేసినట్టుగా ఆ ఆస్టరిటీస్ అవన్నీ కూడా చేసే అవకాశం లేదు. కాలమాన పరిస్థితులు అందుకు అనుకూలంగా కూడా లేవు. కానీ హరినామాన్ని ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే మనం హరినామ సంకీర్తన చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రజలందరికీ కూడా, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైన వరం హరినామ సంకీర్తన అనేది. అద్భుతమైన వరం. ఎందుకంటే మనకి విన్నాం, మనం చైతన్య మహాప్రభు కూడా శిష్టాష్టకంలో చెప్తారు, మొత్తం భగవంతుడికి ఏవైతే శక్తులు ఉన్నాయో ఆ శక్తులన్నీ కూడా ఈ దివ్యనామంలో ఉన్నాయి. సో మనం అది ఉచ్చారణ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతున్నది అంటే భగవంతుడి తాలూకా శక్తులన్నీ కూడా మనం పొందుతున్నట్టే. అందుకే ఒక డివోటీ ఒక్కోసారి ఒక ప్రవచనం చెప్పాలన్నా కొంచెం భయపడినా సరే భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడంటే నా తాలూకా రూపగుణ లీలలు ఈ భక్తుడు 10 మందితో చర్చించడానికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఆ భక్తుడికి అవసరమయ్యే శక్తి యుక్తులన్నీ కూడా నేను ప్రసాదిస్తాను అని ఆయన కారుణ్యం ద్వారా మనకి అవి ప్రసాదిస్తారన్నమాట. అందుకే యూ హియర్, మనం అనుకుంటాం ఎలా మామూలుగా ఉన్నారు, ఎలా చెప్తారు ఏంటని, బట్ దట్ పర్సన్ మే గివ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ లెక్చర్, ప్రవచనం ఇవ్వచ్చు. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనందరికీ కూడా ఈ శక్తియుక్తులు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి, భగవంతుడి తాలూకా శక్తులన్నీ కూడా దివ్యనామంలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకి ఒక ప్రధానమైన వరం. మనకి ఆ వరాన్ని మనందరం కూడా పొందినవాడు. సో పొందేం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఒక బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఎలాగా? మనం దివ్యనామానికి శరణ్యం తీసుకున్నాం, we have taken the shelter of the holy name. సో మనం తీసుకున్న తర్వాత అక్కడితో నేను నా కుటుంబం నా అయిపోయింది, అలా కాదు. ఇక్కడేంటి, ప్రభుపాదుల వారి కుటుంబం అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ who has come into the shelter of lotus feet of ప్రభుపాద్. ఆయన బుక్స్, ఆయన తాలూకా పర్పస్, ఆయన తాలూకా ఆశయానికి, ఆయన తాలూకా ఆదేశాలకి ఎవరైతే శరణ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా బాధ్యత ఉంది మనకి. ఏంటి, దీన్ని ప్రాధాన్యత క్రమంలో మనం కూడా మన వంతు పాత్రగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది అదే కదా. ఆయన ఏమంటున్నారు, నేను వయోవృద్ధుని అయిపోతున్నాను, ఏ క్షణంలోనైనా సరే నాకు మరణం రావచ్చు, అంచేత మీరు ఈ దివ్య నామాన్ని, ఈ తాలూకా ప్రవచనాలని, పుస్తకాలని, తర్వాత భగవద్గీత సందేశాన్ని, శ్రీమద్ భాగవతం తాలూకా సందేశాన్ని, చైతన్య మహాప్రభు వారి సందేశాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్పండి అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన పుస్తకాల్లో ఆ పర్పస్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి చాలా పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ కనిపిస్తుంటాయి. క్యాట్స్, డాగ్స్ అని ఇంకెక్కడైనా ఏ పుస్తకాల్లోనైనా మీరు చూసారా? ఈ హ్యాస్ దట్ పవర్. అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఓ మూర్ఖులారా అని చెప్పడానికి కూడా ఆయన ఏ రోజు కూడా సందేహించలేదు. అది యాక్చువల్గా ఒక్కళ్ళు ప్రభుపాదులు వారు వెళ్ళింది ఒక్కళ్ళు,
సహాయంగా శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు ఆయనతో పాటు, శ్రీమద్ భాగవత ప్రతుల రూపంలో ఆయనతో పాటు. ఆ తర్వాత చూడండి, భగవంతుడు ఆ శక్తియుక్తులు ఆయనకు ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చాడు, ఎంతో మంది డివోటీస్ వచ్చారు. బట్ ఏ రోజు కూడా ఉద్యమం పెరుగుతున్న రోజుల్లో కూడా ఎంతో ఆదరణ లభిస్తూ ఎన్నో మందిరాల నిర్మాణం జరిగినప్పుడు కూడా ఏ రోజు కూడా స్వార్థ చింతన లేదు. కాబట్టి ఆయన దైవాంశ సంభూతుడయ్యాడు. నిస్వార్థంగా ప్రపంచంలో ఉన్న అంతమందికి కూడా దివ్యనామాన్ని పంచాలి నేను, అది ఆయన తల. అదే గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ శిష్యులు కూడా ఆయన అలాగే తయారు చేశారు. ఆ నగర సంకీర్తన కాన్సెప్ట్ అనేది యాక్చువల్గా స్టార్టెడ్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. సో అందులో వీధుల్లోకి వెళ్ళి హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే మొదట్లో అందరూ కొత్తగా చూసేవారు. వాళ్ళకు వచ్చిన వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ ట్యూన్స్లో ఏదో వాళ్ళు దానికి భక్తులు కీర్తన పాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు డ్యాన్స్లు గడ్డ చేసేవారు. నాకు అనిపించిందండి, ఫస్ట్ టైం నేను యుఎస్లో 2017 వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మాయి వాషింగ్టన్లో ఉండేది అప్పుడు. సో వాషింగ్టన్ DC టెంపుల్కి వెళ్తే వాళ్ళు రథయాత్రకి బస్సులు వేస్తున్నాం రండి అన్న. నాకు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను, ఎందుకంటే అమెరికాలో ఫస్ట్ రథయాత్ర శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగింది అదని మనందరికీ తెలుసు. అవి చూడలేరా అమెరికాలో రథయాత్ర ఎలా ఉంటుందో అసలు అంటే నేను ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యానంటే, 2 బస్సులు వేశారు, డివోటీస్ అందరం బయలుదేరాం. సో ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 or 8 కిలోమీటర్స్ అండి, ఒక ప్లేస్ నుండి ఒక ప్లేస్ వరకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చక్కగా హరినామ కీర్తన చేస్తూ ఎంతో మంది డివోటీస్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యుఎస్ దే ఆల్ గ్యాదర్డ్ టుగెదర్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నాకు ఫస్ట్ టైం నేను అబ్బా అమెరికాలో ఉన్నానా నేను, లేకపోతే అక్కడ బొంబాయిలో ఉన్నానా అనిపించింది అనమాట. అంతకన్నా ఇంకా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. సో దట్ హోలీ నేమ్ హ్యాస్ గాట్ దట్ పవర్ అన్నమాట, దానికి తిరుగులేదు. అందుకే ఈ హరే కృష్ణ మూమెంట్ కూడా ఇంత ఫాస్ట్గా పికప్ అవ్వడానికి, సర్వత్రా ఎక్కడ చూసినా సరే వ్యాప్తి చెందడానికి రీజన్ ఎందుకంటే, ఇంతకు ముందు కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళెవరికి కూడా కృష్ణుడి పేరు తెలుసో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన తాలూకా ఈ లక్ష్య సాధన ఏదైతే ఉందో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్ టు ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ అంది, ఆ కాన్సెప్ట్ పట్టుకొని ఆయన వెళ్ళారు. అంత అనన్యమైన ఆయనకి ఆ శ్రద్ధ, ఆ భక్తి, ఆ విశ్వాసం ఆ హోలీ నేమ్ పట్ల ఉన్నది కాబట్టి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ దివ్యనామాన్ని స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత ఒక చరిత్ర యాక్చువల్గా మనకి, ఎందుకంటే అందుకే ప్రభుపాదుల వారి కుటుంబాన్ని ఇలా వృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేది మన గురుతరమైన బాధ్యత అన్నమాట. ఎందుకంటే మా గురు మహారాజ్ గారు అంటారు, మనం జనరల్గా గొప్ప అద్భుతంగా పనిచేసేవో అంటుంటాం మనం మెటీరియల్ దీంట్లో చూస్తే, ఎవరైనా ఒక స్టాఫ్ బాగా పనిచేసేది మన దగ్గర. ఇది అలాంటిది కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ సూపర్ఫిషియల్ ప్యాటింగ్, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదు. అంతర్లీనంగా అంతర్గతంగా మనకి హృదయాంతరాలలో ఉన్న ఆ దివ్యనామం పట్ల ఉన్న భక్తి అంతా కూడా ప్రస్ఫుటంగా బయటకు వచ్చి, అంటే ఏ రకమైన కల్మషం లేకుండా అనన్య భక్తి అంటారు కదా, అది బయటకు రావాలన్నమాట. అది వస్తే ఏమవుతుంది మీకు, అప్పుడు మనం నిజంగా ఒకరికొకరు మనం భుజాలు కట్టుకోక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఆ భక్తి శ్రద్ధలతోటి అందరం మూకుమ్మడిగా ఈ లక్ష్య సాధన గురించి ముందుకెళ్ళచ్చు అన్నమాట. సో ప్రభుపాదుల వారు ఆ లెక్చర్లో అంటారట, ఏది ఇప్పుడు ఈ ఉపన్యాసం ప్రవచనం అయిపోతుంది, ఈ ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఓహో ప్రభుపాద్ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ లెక్చర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అంటారు. తర్వాత ఓ నాకు చాలా నచ్చింది అని ఒకరికొకరు భుజం తట్టుకొని వెళ్ళి కూర్చొని చక్కగా ప్రసాదం తీసుకుంటారు. అది కాదు యాక్చువల్గా మీరంతా చేయాల్సింది, అది కాదు. ఓకే, అది బాగానే ఉంది, అంటే భక్తులందరూ కలుసుకోవడం, భగవత్ లీలల గురించి చర్చించుకోవడం, లేదా నేను ఇచ్చిన ప్రవచనంలో భక్తులు ఏంటి గ్రహించారు, అందులో సారం ఏముంది, ఈరోజు ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు, ఈ లెక్చర్ ద్వారా మనం టేక్ అవేస్ ఏంటి, దే ఆర్ ఆల్ గుడ్, వండర్ఫుల్, నో డౌట్ అబౌట్.
అవసరం కూడా. కానీ మనం హరే కృష్ణ మూమెంట్లో మన నిజమైన జీవితం ఏంటి అసలు, ద రియల్ లైఫ్ ఆఫ్ హరే కృష్ణ మూమెంట్, మనం కొంచెం గాఢంగా మీరు ఆలోచిస్తే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. చాంటింగ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్. మనం ఆ దివ్యనామం తాలూకా శరణ్యాన్ని తీసుకుంటాం. ఆ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత విశ్వాసం ఉండాలి అంటే మనకి, అది యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారు లాస్ట్లో చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం భజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. మనకి నిజంగా దొరికింది అది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. మనం ఇంతకు ముందు ఏ దేవీ దేవతల తాలక మనం ఆరాధించే వాళ్ళం, చేసేవాళ్ళం, అదంతా కూడా పోయి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే కేవలం వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. అంచేత ఆయన చెప్పినట్టు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, విడిచిపెట్టేసాం, మామేకం శరణం భజ, ఆయన తాలూకా శరణ్యం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు కానీ, ఆయన దివ్యనామం కానీ, ఆయన రూపం కానీ, ఆయన గుణగణాలు కానీ, ఆయన ప్రసాదం కానీ ఏది కూడా అభిన్నమైనది కాదు. అన్నీ ఒకటే, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, దే హ్యావ్ ద సేమ్ పొటెన్సీ కదా. అందువల్ల మనం ఏంటంటే హోలీ నేమ్ తాలూకా శరణ్యం తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఇలా తీసుకొని యాక్చువల్గా మనం ప్రభుపాదుల వారి లీలామృతంలో చదివితే కొన్ని ఒక సందర్భంలో కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో ఎయిదర్ ఫర్ కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ ఆర్ డూయింగ్ కీర్తన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ Prabhupada books, they faced so many risks, they had so many troubles. కానీ వాళ్ళకి అతి ముఖ్యమైన, అతి ప్రధానమైన ప్రియారిటీలో వాళ్ళు చూసింది ఏంటంటే, ఎస్ మనందరం కూడా దివ్యనామం తాలూకా శరణ తీసుకున్నాము కాబట్టి భగవంతుడి తాలూకా శక్తులన్నీ కూడా దివ్యనామంలో ఉన్నాయి కాబట్టి that holy name itself is a weapon for us to shoot anybody, defeat anybody కదా. అలాగా భావించి వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో రిస్కులు తీసుకున్నారు. ఆ రిస్కులు తీసుకోవడానికి ఏమిటి కారణం అండి, జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ దివ్యనామ తాలూకా ఘనత మహిమలు ఏమున్నాయో అందరికీ కూడా పంచుతున్నాం. మనం చేయడమే కాకుండా 10 మందికి ఆ దివ్యనామాన్ని, దాని తాలూకా సారాన్ని అంతా కూడా ప్రబోధించి మనమేమో ఆ ఘనతలన్నింటినీ కూడా అందరికీ కూడా పంచుతున్నాం. ప్రభుపాదుల వారు చేసింది ఏంటండి, అదే కదా ఆయన చేసింది కూడా. సో ఆయన చేశారు కాబట్టి ఆయన అనుచరులుగా మన దగ్గర నుండి ఆ లక్ష్య సాధనలో మనం ఎంతవరకు పావులు అవుతాం అన్నది, లేదా సాధనాలుగా ఉంటామన్నది ఆయన తాలూకా ఉద్దేశం. యాక్చువల్గా మనందరినీ ఆయన ఆ రోజు లెక్చర్లో అక్కడ లాస్ ఏంజల్స్లో అడిగింది కూడా అదే. ఆయన యాచించారు, నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది, మీ అందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకోండి, ఈ ఆదేశాలు చాలా గంభీరంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు చెప్పినవి ఆ రోజుల్లో ఆ శిష్యులు అంత ప్రాణపదంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు కూడా 46 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆయన 40 years ప్లస్, ఎగ్జాక్ట్ నాకు నెంబర్ గుర్తులేదు, తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆయన మర్చిపోలేదు. ఆ ప్రాణపదంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ గురువు గారి తాలూకు ఆదేశాలని తూచా తప్పకుండా ఆచరించడానికి ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలకి ప్రయాణం అయ్యారనమాట. కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఏంటి, హోలీ నేమ్ ఉంది, చాంటింగ్ చేసేవారు, శ్రీకృష్ణుడు తనతోనే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే హోలీ నేమ్ ఎప్పుడూ జపం చేస్తుండేవారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఆ నామంలోనే, ఆయన కలికాలే నామరూపే అవతారం అంటాం కదా. సో ఈ కలికాలంలో ఆ నామ రూపంలోనే ఆయన అవతారం దాల్చారు కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభువుగా వీళ్ళ ఆదేశాలు కానీ వీళ్ళ సూచనలు కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మనందరికీ కూడా అవి ప్రాణపదంగా ఉండాలి. వాటిని అవి ఆచరించడానికి మనం ప్రమాదాలు కూడా తీసుకోవచ్చు, రిస్క్ అంటాం కదా, అలాంటి వాటిని కూడా మనం తీసుకున్నా సరే
భగవంతుడు ఆ దివ్యనామంలో తన శక్తియుక్తులన్నింటినీ కూడా ప్రవేశపెట్టి తద్వారా మనకి ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగే బలం అనేది దొరుకుతుందన్నమాట. అయితే మనం ఈ ప్రక్రియలో ఏం జరుగుతుంటుందండి? దివ్యనామ జపం ఎప్పుడైతే మీరు ప్రారంభించారో క్రమేపీ హృదయం కూడా పునీతం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హృదయం ఎప్పుడైతే పునీతం అవుతుందో ఆ సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది. ఆ సాఫ్ట్నెస్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నదో మనలో ఉన్న అనర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకటొకటి కూడా ప్యూరిఫై అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్యూరిఫై అయినప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ శుద్ధీకరణ ఏదైతే మన హృదయంలో జరుగుతుంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు వారి తాలూకు లక్ష్య సాధన గురించి ఒక సాధకుడిగా మారుతుంది. ఒక పరికరం, ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం కదా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక పరికరం అన్నమాట. అంటే ఏదైనా లక్ష్యం సాధించాలి అంటే ఇప్పుడు భౌతికంగా చూడండి, ఒక స్టూడెంట్ సివిల్స్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఎంత ప్లానింగ్ ఉంటుంది, చాలా ప్లానింగ్ ఉంటుంది. అంటే లక్ష్యం ఏమిటి? సివిల్స్ నేను పాస్ అవ్వాలి, ఐ షుడ్ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కదా. దీనికి ఎంత ప్రణాళిక రచన ఉంటుంది, ఎన్ని రకాల ఎంతమందిని కలవాల్సి వస్తుంది, ఎన్ని పుస్తకాలు చదవాల్సి వస్తుంది. కానీ మహాప్రభు వారి లక్ష్యం ఏంటి? వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని లేనే లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సరే దివ్యనామాన్ని స్మరించవచ్చు. ఆ దివ్యనామాన్ని స్మరిస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం భగవంతుడు ఆయన పాదాలతో మన పెదాల మీద నిత్యం చేస్తున్నట్టే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మనం జపిస్తున్నామంటే ఆయన పాదాలు మన పెదాల మీద నిత్యం చేస్తున్నాయి. అంటే పర్సనల్లీ యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ ద లార్డ్ కదా. సో ఇంత శక్తి ఉంది దానికి. అందుకని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్పారు, గ్రామ గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో, నగరాల్లోని, రాష్ట్రాలు, దేశాలు, ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ హరినామ సంకీర్తన, హరినామాన్ని మీరు అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని. అందుకే ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు అంటారు, ఆ శుద్ధి, స్వచ్ఛత ఏదో ఉందో అదే మన బలం. యాక్చువల్గా మోస్ట్లీ మనం ఆలోచిస్తే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న ఒక గృహస్థ కావచ్చు, బ్రహ్మచారి కావచ్చు, లేదా ఒక సన్యాసి కావచ్చు, వీళ్ళలో ఉండే ప్యూరిటీ మీకు అదర్స్ నార్మల్ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఆ ప్యూరిటీ జనరల్గా అంత గొప్పగా ఉండదు. అంచేదేంటి, ప్రభుపాదుల వారి ఆయుధం ప్యూరిటీ ఈజ్ ద ఫోర్స్ అని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు. ఎందుకంటే టీచింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఆ ప్యూరిటీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ అస్. అది అయితే ఎలా అసలు ప్యూరిటీ ఎలా వస్తుంది? ఓకే, యు డూ చాంటింగ్, యు టేక్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్, యు గో టు టెంపుల్, యు డూ సమ్ సర్వీసెస్, ఫైన్, ఇవన్నీ మనం చేస్తాం. కానీ అదే నేను ప్యూరిఫై అవ్వాలి అనే ఉత్సాహం, కుతూహలం కూడా ఉండాలి మనకి. ఆ ఎంథూజియాజం అనేది ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనలో శుద్ధీకరణ అనేది క్రమేపీ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అనునిత్యం మనలో ఆ ఉత్సాహం అనేది ఉండాలన్నమాట. ఉంటే ఏంటి, ప్రభుపాదుల వారు అప్పుడప్పుడు అంటుండేవారు ఇక్కడ ఇలాంటి ఉపన్యాసాల్లో, ఎస్పెషల్లీ ఆ రోజు జరిగిన ఆ ప్రవచనంలో ఆయన అంటారు, అరే చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్రీచింగ్ ఏమైనా చేయగలరా? చేస్తారా? చేయరు కదా. సో అందువల్ల మనం అలాగా ఆ ఉత్సాహంగానే మనలో లేకపోతే మనం మరణించిన వాళ్ళతో సమానం అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో అన్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఎంథూజియాజం ఉంటే మనలో ఆ లైఫ్ లైవ్లీగా ఉంటుంది. అది ఆ ఎంథూజియాజం ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా మన పర్సనల్ సాధనే దానికి మోస్ట్లీ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటి, పర్సనల్ సాధన. వ్యక్తిగతంగా మనం ఏం చేస్తున్నామండి, తర్వాత మనం ఎవరెవరితో కలుస్తున్నాము, ఆ సాంగత్యంలో మనం ఏంటి నేర్చుకుంటున్నాం, దాన్ని మనం మళ్ళీ ప్రీచింగ్కి ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం,
అందువల్ల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఎంఫసిస్ ఏం చెప్పారు అంటే చాంటింగ్ 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 ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. ఆ చాంటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ ఎంఫసిస్ లో కూడా మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా దివ్యనామాన్ని చెప్పించాలి. అంతేగాని డల్గా ఏదో డ్యూటీ బౌండ్ 16 రౌండ్స్ చేయాలి కదా, అలా ఉండకూడదు. దట్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిత్యం కోరుకునేది అదే అన్నమాట. అందుకే మనకి హరినామ దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం 4 ప్రమాణాలు చేస్తాం. అందులో ఒక ప్రమాణం ఏంటంటే చాంటింగ్ ఆఫ్ ద 16 రౌండ్స్. అది కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటి, మినిమం అంటే కనిష్టంగా చేయమని చెప్పారు. ఇట్స్ నాట్ ద కోటా, మ్యాండేటరీ కోటా కాదు. అవకాశం లేని సందర్భంలో కనీసం మీరు 16 మాలలు చెప్పించండి, మాలలో దివ్యనామాన్ని చెప్పించండి అని చెప్పి. అంచేత అక్కడితో మనం ఆగిపోకూడదు. యాక్చువల్గా నేను అఫ్కోర్స్ ఇది మామూలుగా మన అందరం విన్నదే. ఒకసారి ఒక బ్రహ్మచారి గారి తాలూకా ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత నేను అడిగాను, ఇలాగ మీరు ఇంచూజియాజం వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటారు కదా, హౌ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డివైస్ టు మెజర్ ద ఎంచూజియాజం అని అడిగాను. అంటే ఆయన ఒక మంచి, అంటే అఫ్కోర్స్ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది అనట, ఆయన చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఏంటంటే 16 మాలలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా నేను జస్ట్ ఇప్పుడే ప్రారంభించాను, ఇంకా చెయ్యాలి చాంటింగ్ అనే భావన, మానసికమైన భావన ఉంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎంచూజియాజం. అంతేగాని 16 మాలలు అయిపోయి గబుగబున పక్కన తీసి పడేసి హరినామ సంకీర్తనకి జయ, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ అనుకొని వెళ్ళిపోయాము అంటే మనలో ఆ ఎంచూజియాజం లేనట్టు అని చెప్పారు. కోర్స్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాద ఆల్సో. అందుకే మనం ఆ దివ్యనామ జపానికి కూర్చున్నప్పుడే మనం ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల సమక్షంలో హరినామ దీక్ష సమయంలో మనం చేసిన ఆ ప్రతిజ్ఞ ఏదైతే ఉందో, ఆ ప్రమాణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్తారంటే, అసలు ఏ మేరకు మనం ఈ పునీతులం అవుతున్నాము, ఆ శుద్ధత అనేది మనలో కనిపిస్తున్నదో ఆ మేరకు మనకేమవుతుందంటే భగవంతుడు వ్యక్తం చేసిన ఈ తాలూకా సందేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని అన్వయించుకొని ఆచరించి అది తీసుకెళ్ళి ప్రీచింగ్లో మనం చెప్పగలం. అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతటికీ కూడా బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటి, మన తాలూకా పర్సనల్ సాధనలో దివ్యనామాన్ని మనం ఎంత ఉత్సాహంగా చెప్పిస్తున్నాము నామజపం చేసేటప్పుడు, ఆ మేరకు ఎంత మేరకు ఉత్సాహం ఉందో, ఏ యదామాం ప్రపంచంతే తాం సదైవ భజామ్యహం, ప్రతి శ్లోకం ప్రతి బిట్టు కూడా మనం అనునిత్యం వేసే ప్రతి అడుగులో కూడా ఆయన తాలూకా ఆ భగవంతుడు చెప్పిన భగవద్గీత తాలూకా ప్రతి పాయింట్ మనకు కనిపిస్తుంది. వీ కెన్ ఫీల్, వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ ఉత్సాహం ఏ మేరకు ఉన్నది అన్న దాన్ని బట్టి మన తాలూకా ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుంది. భగవంతుడి తాలూకా సందేశాన్ని మనం ఆయన ఎలాగ వ్యక్తీకరించారు గీతలో, లేదా చైతన్య చరితామృతంలో చైతన్య మహాప్రభు వారు ఏం చెప్పారు, దీన్ని మళ్ళా ఆయన వ్యక్తం చేసిన తాలూకా ఈ భావాన్ని మనం ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్గా మనం ఎంత పునీతం అవుతున్నామో ఆ మేరకు మనకి ఆ శక్తి దొరుకుతుంది. భగవంతుడి దగ్గర నుండి ఆ శక్తి మనకు దొరుకుతుంది, ఆయన ప్రసాదిస్తారు. సో ప్రభుపాదులు అన్ని కొంతమంది శిష్యులు అడిగారంట, మీకు ఏది అంటే అన్నిట్లో గల ఏ విషయం మీకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది అంటారు. సో ప్రభుపాద అంటారంట, మీరంతా కూడా కృష్ణుని ప్రేమిస్తే అది నాకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది.
అదే ఆయన్ని ఎక్కువగా సంతోషపెట్టేది. అయితే మనకు ఒక ప్రశ్న ఉద్భవించవచ్చు, ఏంటిది అసలు ఏంటి భగవంతుని కృష్ణుని ప్రేమించడం అంటే ఏంటి? ప్రేమించడం అంటే ఏం కాదు. ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటారంటే భగవత్ సంకల్పం, ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడు, భగవంతుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఆయన సంకల్పాన్ని ఆచరించగలిగితే, చక్కగా విని ఆయన తలక సంకల్పాన్ని మనం నిజంగా ఆచరించగలిగితే ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ హృదయం అంతా కూడా, మనసు అంతా కూడా, ఆలోచనలన్నీ కూడా మనస వాచ కర్మణ అంటారు. ఎందులో అన్నిట్లో కూడా ఆ శుద్ధత అనేది కనిపించాలి. ఆ శుద్ధీకరణ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభం అవ్వాలి. ఆ శుద్ధీకరణ ప్రక్రియ దేంతో ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఈ హోలీ నేమ్, దివ్యనామాన్ని మనం జపించే విధానంలో ఆ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా? ఆ దివ్యనామాన్ని మనం జపిస్తున్న ఆ విధానం, ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల మనం ఫస్ట్ మన సెల్ఫ్ ఓన్ హార్ట్, ఈ హృదయంలో కొంత పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ హృదయంలో ఈ ప్రవర్తన జరిగిందో మనకు కూడా భగవంతుడు ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ఏ శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు? మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం త్రూ అవర్ ప్రీచింగ్ మనం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది వస్తుందండి. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల తాలూకా ఎంతో మంది సీనియర్ మోస్ట్ డిసైపుల్స్ అయితేనే, వారి తాలూకా శిష్యులు అయితేనే, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎన్లైటన్ us విత్ ద నాలెడ్జ్ వాట్ దే గాట్ ఫ్రమ్ ద సుపీరియర్స్. సో ఇలాగా మన మీద ఒక గురుతరమైన బాధ్యత ఉందన్నమాట. సో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే మనకి మంచి 2 లైన్ల శ్లోకం ఉంది. హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవకే హలో నాస్తేవ గతిరంగ. ఈ శ్లోకాలు వినడానికి బాగుంటాయి, నిజంగా దానిలో ఉన్న అర్థం తెలుసుకుంటే హరే నామ హరే నామైవ కేవలం, ఆ హరి తాలూకా నామమే అంటే విష్ణు తాలూకా నామమే తప్పిస్తే కలవు నాస్తేవ గతి రంజిత, ఇంకా ఈ కలికాలంలో ఇంకొకటి లేదు 3 సార్లు చెప్తారు. సో ఈ 3 సార్లు ఎంఫసిస్ ఏంటంటే, మనకి ఏదైనా జడ్జి గారు చూడండి కోర్టులోని ఆర్డర్ 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 అని 3 సార్లు కొట్టారు. ఎందుకంటే కనీసం ఒకసారి చెప్పింది సరిగా వినిపించుకోకపోతే 3 సార్లు ఒకే మాటని మీరు రిపీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపాక్ట్. సో ఇంత క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత మనకి సందేహాలు ఎందుకు ఉండాలి కదా? సో ఆ సందేహాలు అనేవి లేకుండా మనం ప్రభుపాదుల వారి లక్ష్య సాధనలో మన వంతు పాత్ర మనం నిర్వర్తించాలి. అంటే ముందు మనం ఆయన చెప్పినట్టుగా ప్యూరిటీ ఇస్ ద ఫోర్స్ కాబట్టి మనం శుద్ధీకరణ దిశలో ప్రయాణం చేయాలి. శుద్ధీకరణ దిశలో మనం ప్రయాణం చేయాలి అంటే మన స్వీయ సాధన అనేది చాలా అవసరం. ఓకే, స్వీయ సాధనలో మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతున్నది, దివ్యనామ జపం చేసేటప్పుడు భగవంతుడి తలక శక్తులన్నీ కూడా దివ్యనామంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మన హృదయంలో పరివర్తన, శుద్ధీకరణ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అది ప్రారంభం అవడం వల్ల మనకి భగవంతుడు మనం ఏ మేరకు మన తాలూకా కుతూహలాన్ని చూపిస్తాము ఆ మేరకు మనకి శక్తిని కూడా ప్రసాదిస్తాడు. దేనికి? దివ్యనామాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ మనకి కనిపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా దివ్యనామం గురించి చెప్పడం, దివ్యనామం ప్రబోధం, దివ్యనామం తాలూకా ఫలితం, తర్వాత ఎంత మెలోడియస్గా ఉంటుంది, అది ఎంత శక్తివంతమైనది, ఎన్ని పొటెన్సీస్ ఉన్నాయి,
చరిత్ర ఏం చెప్తోంది, ఎంతమంది ఈ దివ్యనామ జపంతో యాక్చువల్గా ముక్తిని పొందారు, వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా బాగుపడ్డాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్లో చాలా చక్కగా విశదీకరించారు. ఆయన పర్పస్లో కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. తర్వాత మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది చైతన్య చరితామృతంలో ఆ 3వ శ్లోకం ఏదైతే ఉందో, ऋणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुन అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదారి. ఈ రెండు చెప్తున్నానంటే ఈవెన్ దివ్యనామ జపం చేసేటప్పుడు కూడా మనలో ఈ భావన ఉండాలి. ఆ భావనతోటి నామజపం చేస్తేనే మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో భగవంతుడి తాలూకా శక్తులన్నీ కూడా ఆ నామంలో ఉన్నాయి, ఆ శక్తుల ద్వారా మనకి శక్తి ప్రసాదింపబడుతుంది అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో, ఎంత గొప్ప ఇది చూడండి, తృణాదపి సునీచైన తరోరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. మన ఈవెన్ భక్తుల్లో కూడా ఈ అంటే మేబీ కాస్త సెల్ఫ్ ఈగోయిస్టిక్ దీనివల్ల బిహేవియర్ వల్ల మనమేమో అలా ఆయన కన్నా బాగా చెప్తాం, లేదంటే మనం ఆయన కన్నా కీర్తన బాగా పాడతాం. ఈవెన్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా దే ఆర్ ఆల్ detrimental for our spiritual progress. ఆ తృణాదపి సునీచైన భావం అనేది ఎందుకు ఉండాలండి? ఈవెన్ హరినామ సంకీర్తనం, భగవంతుడి నామజపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ భావంలోనే ఉండాలంటారు. సో అది అంటే భగవంతుడిని కూడా మనం కీర్తనీయ సదాహరి ఆ మూడ్లోని చేయాలి. మనం ఏదో చేస్తున్నాం కాబట్టి మనని 10 మంది పొగడాలి, మనల్ని గౌరవించాలి అనే ఆలోచన ఎప్పుడు ఉండకూడదు. We should have the mentality of always giving respectability, respect or honor to others. శక్తి దానికి అదే కదా ఉదాహరణ. తను ఎప్పుడు ఏం కోరుకోలేదు ఎవరి నుండి. ఎండనక వాననక ఎన్నో సంవత్సరాలు అలాగా నిలబడి ఉంటుంది. పూల్ని, పళ్ళు, చెట్టు నీడ, ఇంకా నిర్దాక్షిణ్యంగా మనం చెట్లు నరికేసి కలప కూడా ఉపయోగించుకుంటాం మన గృహ నిర్మాణం. స్టిల్ she stays like that, the tree stays like that. ఎవరి దగ్గర నుండి ఏమీ ఆశించదు. గివ్ 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 అంటే she gives everything to us. అంటే ఈ శ్లోకంలో అసలు భగవన్ నామ జపం, దివ్య నామాన్ని ఎలా జపించాలి అనేది చైతన్య మహాప్రభు వారు మనకి ప్రబోధించారన్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే టోటల్గా మన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం, అదే సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఈ చాంటింగ్ మీద బేస్ అయ్యి, అగైన్ దట్ చాంటింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ శిక్షాష్టకం వర్స్. సో అంటే ఎంత సింపుల్గా మనకు కనిపించినా సరే దీని వెనకాల చూడండి ఎంత అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఉంది, ఆ చెప్పడంలో కూడా ఎంత గొప్పగా ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇంకోటి, మా గురు మహారాజ్ గారు ఒక చోట హోలీ నేమ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్తారు, ఈ దివ్యనామం ఒక రాక్షసుని చంపదు. అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ రాక్షస ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో మనుషుల్లో దాన్ని చంపుతుంది. ఆ రాక్షస ప్రవృత్తి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఈ 6 అనర్థాలు ఉన్నాయి కదా మనకి. ఈ 6 అనర్థాలు మన హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా చోటు చేసుకొని ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల మనం ఏం చేస్తుంటాం, మనం రాక్షసులం కాదు, కానీ ఆ లోపట మనలో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల మేబీ ఆ టెండెన్సీ వల్ల వీ మే కమిట్ వైష్ణవ అపరాధ, విచ్ ఈజ్ అగైన్ వెరీ వెరీ సీరియస్ వైష్ణవ అపరాధం. సో అందుకని చెప్పి ఈ హోలీ నేమ్ చాంటింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ రాక్షస ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అలాగ క్రమంగా నాశనం చేస్తూ మన భగవంతుడి తాలూకా
స్వచ్ఛమైన ప్రేమని మన హృదయంలో జాగృతం చేస్తుంది అంటారు. ఎందుకు? ఆత్మ యాక్చువల్గా వెరీ కంపాసివ్. ఆత్మ అనేది వెరీ కంపాసివ్. మన తాలూకా ఈ దుర్మార్గం యక్షడ్వర్గాలన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆన్ ద బాడీలీ ప్లాట్ఫామ్, వేరే సౌల్ ఇస్ వెరీ ప్యూర్ ఆల్వేస్. సో అందుకని చెప్పి హోలీ నేమ్ తాలూకా గొప్పతనం అదనమాట. ఆయన ఒక చోట అది చెప్పారు. 1 minute అండి. కూడా ఇచ్చేయాలి. నేను వేస్తాను, నీకు అందులో నేను వేస్తాను. సారీ అండి, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, నేను మర్చిపోయాను స్విచ్ ఆన్. తర్వాత మనకి భగవద్గీతలో కూడా కొన్ని శ్లోకాలు, ఒక చాప్టర్ 10వ చాప్టర్లో మనకి 25వ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. అన్ని యజ్ఞాల్లోకి కూడా ఈ దివ్యనామం అనే యజ్ఞంలో నేనున్నాను అంటారు. నేనున్నాను అని ప్రత్యక్షంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్పడంలో పరమార్థం ఏమిటంటే, ఆయన ఉండడం అంటే ఆయన శక్తులన్నీ కూడా ఆ దివ్యనామంలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఏం చెప్తారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తుండండి. అది ఏం చేస్తుందంటే మీ హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యాన్ని అంతటినీ కూడా తొలగిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉన్న మాలిన్యం అలాగా తగ్గిపోతూ ఇంకా కనిపించకుండా పోతుంటుంది అంటే మనం అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, ఓహో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్ అన్నది తెలుస్తుందండి. అది మనకి ఆ కొటేషన్ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్లో చాప్టర్ 12లో శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తారు. అంటే ఇది మనం ఇది ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఎన్నో రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రభుపాదుల వద్ద పర్పస్లో, ఎంతో గొప్పగా చెప్తారు ఆయన అనమాట. ఆ హోలీ నేమ్ తాలూకా శక్తి ఏంటన్నది శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్తారన్నమాట. ఎంత శక్తివంతమైంది అంటే కేవలం ఆ దివ్యనామాన్ని జపించడం వల్ల గృహస్థ జీవితం గడుపుతున్న వాళ్ళు, అంటే అనేక రకాలైన కల్మషాలు మాలిన్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఈ దివ్యనామ జపంగాని స్టార్ట్ చేస్తే శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది ఏంటంటే, వాళ్ళకి సర్వసంగ పరిత్యాగులు ఏ రకంగా అయితే ముక్తిని పొందుతారో అలాంటి ముక్తిని పొందే అవకాశం కూడా ఉంది అని శ్రీమద్ భాగవతం. సో దివ్యనామానికి ఉన్న మహిమ అదనమాట. మనకి తెలుసు ఈ జనన మన వరణయాల్లోని బద్ధజీవులుగా ఎన్నో జన్మల నుండి మనం ఇలాగా కొట్టుమిట్టాడుతాం. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల నుండి ప్రయాణం చేస్తూ ఈ మనకి ఈ చివరికి ఈ మానవ జన్మ దొరికింది. ఈ మానవ జన్మకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, విశిష్టత ఉంది. తర్వాత పరమావధి, జీవిత పరమావధి అన్నది ఏంటి తీసుకోవాలన్నమాట. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఫస్ట్ క్యాంటోలోని ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే 5వ శ్లోకంలో చెప్తారన్నమాట. ఎందుకంటే మనం తెలియకుండా మనకు ఒంటి మీద స్పృహ లేకపోయినా సరే ఒక్కసారి హరినామ ఉచ్చారణ మనం కానీ చేస్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడి తాలూకా నామాన్ని కానీ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే, అంటే అందులో అంటారు కదా, మరణానికి ఇది చావు కూడా భయపడుతుందండి. పెర్సానిఫైడ్ డెత్ ఈజ్ పెర్సానిఫైడ్. ఆ డెత్ పెర్సానిఫికేషన్ కూడా భయపడుతుందట. ఏంటి, ఓ హరినామ సంకీర్తన జరుగుతుంది, ఈయన చేస్తున్నాడు కాబట్టి అమ్ము ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ అండి. సో మనం ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా లక్ష్య సాధనలో మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది. అలాగే మనం అందరం కూడా ఆయన సాధనకి, ఆయన లక్ష్యానికి
ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ పరికరంగా మారితే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే ప్రయోగశాలకు వెళ్ళామనుకోండి, ప్రయోగశాలలో పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక చిన్న స్క్రూ కానీ లేదంటే మరొక చిన్న చిన్న ఆపరేటర్స్ ఏదైనా కానీ అక్కడ సరిగా పని చేయకపోతే ద హోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెనాట్, ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్. లైక్ దట్ మన కెపాసిటీలో మనం చిన్నవాళ్ళం కావచ్చు, మనకి ఎక్కువగా చదువు లేదు, ఎక్కువగా ఆర్థిక వనరులు లేవు, ఎక్కువ తెలివితేటలు లేవు, బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కెపాసిటీ యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్. సో మనందరం కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రభుపాదుల వారి తాలూకు అనుగ్రహం, పూర్వపు ఆచార్యులందరి తాలూకు అనుగ్రహం పరంపరలోనే అలాగే స్వీకరిస్తున్నాం. అల్టిమేట్గా మనకి శ్రీకృష్ణ భగవంతుల యొక్క అనుగ్రహం కూడా దొరికినట్టే లెక్క. మనం ఇందులోకి వచ్చాము అంటే అదే చెప్తుంది యాక్చువల్గా మనం ఎంత అదృష్టవంతులు ఉన్నది. అందరికీ కూడా ఈ అదృష్టం లభించదు. సో ఈ అదృష్టం మనకు లభించింది, దివ్యనామ ఆస్వాదన మనం చేస్తున్నాము, దాని ద్వారా మన సాధన బాగుంటున్నది. ఆ సాధన బాగుంటున్నది కాబట్టి మన హృదయంలో పరివర్తన వస్తుంది. హృదయంలో పరివర్తన వస్తుంది కాబట్టి అది గమనించి ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్గా మనం ఉన్నామనేది ఆ మేరకు భగవంతుడు కూడా మనకు శక్తిని ఇస్తున్నాడు. ఈ శక్తిని మనం ఉపయోగించుకొని అవతల వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంకా ఎలా ఎన్లైటన్ చేయగలము అన్నది మనం ఆలోచిస్తే అది మనం నిజంగా ప్రభుపాదుల వారి లక్ష్యాలలో ఆయనకి ఇచ్చే గొప్ప నివాళి. ఆ బాధ్యతను మనం స్వీకరించి ఇప్పుడు మనందరం చేస్తుంది అదే, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఒక్కసారి మళ్ళా రివైజ్ చేసుకోవడం, మన కాన్షియస్ని రివైజ్ చేసుకోవడం. యాక్చువల్గా బీయింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ISKCON, what is our prime duty? How we can carry forward Srila Prabhupada's mission? That is, first one is ఆ పార్ట్లో మొదటిది హోలీ నేమ్. రేపు మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ చూద్దామండి. ఆయన యూనిటీ గురించి మాట్లాడతారు, అది కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. తర్వాత డివోటీస్ మధ్య కోఆపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, డివోటీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగించాలి ప్రీచింగ్లో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సీక్రెట్స్, కానీ సీక్రెట్స్ కావు. మన ప్రభుపాదుల వారు అవన్నీ ఏంటంటే టైలర్ మేడ్గా ఇచ్చేశారు. ఓన్లీ థింగ్ ప్రతిసారి మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. నిత్యం భాగవత సేవ అంటారు. అందుకే ఏదంటే మనం ఒక సాధనంగా మారినప్పుడు కూడా మనం పూర్వం ఆచార్యులందరూ కూడా ఏం చెప్పారు, వాళ్ళ తాలూకా ఆదేశాలు ఏంటి, వాళ్ళ తాలూకా సూచనలు ఏంటి అనేది నిత్యం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. బహుశా నేను అనుకోవడం 1922 1965 మధ్యలో ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడు మర్చిపోయి ఉండరు. ఆయన పర్సనల్ కెపాసిటీలో ఆయనకు అవకాశం లేక వెళ్ళలేకపోయారేమో, కానీ ఆయన ఆ గురువు గారి తాలూకా ఆదేశాన్ని ఎప్పుడు ఆయన మర్చిపోలేదు. అందుకే మర్చిపోలేదు కాబట్టే భగవంతుడు కూడా ఆయనకి ఆ చక్కగా అవెన్యూస్ని అరేంజ్ చేశారు. ఆ సుమతి మొరార్జీ గారు ముందు తృణీకరించినా సరే, తర్వాత పెద్ద ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆవిడ ఆఫీస్కి వచ్చి వెళ్తుండేవారు. చివరికి ఆవిడ పాస్ ఇస్తారు, బోటింగ్ పాస్ ఇస్తారు షిప్లో కూర్చో. సో ఆ మహానుభావుడు చేసిన ఆ గొప్ప బృహత్ కార్యం వల్ల ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది నిజమైన సంతోషం ఏంటి, రియల్ హ్యాపీనెస్, వాట్ ఈజ్ రియల్ హ్యాపీనెస్, చాలా మంది చాలా కొటేషన్ చెప్తుంటారు. రియల్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ lying in others making happy, making others happy. మనం చేసిన పని అదే. ఎందుకంటే రియల్ హ్యాపీనెస్ లైస్ ఇన్ మేకింగ్ అదర్స్ హ్యాపీ. మనం భక్తులుగా ప్రభుపాదుల వారి తాలూకా లక్ష్యంలో మనం కూడా ఒక పాత్ర తీసుకొని ఆ చిన్నవంత పాత్రని అద్భుతంగా మనం నెరవేర్చాలి అంటే మనం ఈ హోలీ నేమ్ చాంటింగ్ అనేది మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి, దానిలో ఉన్న రసాస్వాదన అంతా మనకు తెలిసింది కాబట్టి, మనం మనకి తెలిసిన మనకి ఎదురైన ప్రతి ఒక్కరికి దాని గురించి చెప్తే ప్రభుపాదుల వారు నిజంగా సంతోషిస్తారు. ఎందుకంటే
మనం హోలీ నేమ్ తాలూకా షెల్టర్ తీసుకుంటున్నాం, హోలీ నేమ్ని ప్రేమిస్తున్నాము, హోలీ నేమ్ని ఆరాధిస్తున్నాము. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వీఆర్ లవింగ్ కృష్ణ, వీఆర్ వర్షిపింగ్ కృష్ణ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రవచన్ ఆఫ్ 1973 డిసెంబర్ 13 శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజు వారిది 20వ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరి హృదయాల్ని కదిలించిన ఒక చక్కటి ప్రసంగం అన్నమాట. హరే కృష్ణ అండి. భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఓపికగా సహనంతో విన్నారు, చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు మీకు టైం ఉందంటే మీ తాలూకా కామెంట్స్ కానీ, లేదా యూ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్, యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ holy name, how you are distributing this holy name to the other members in the society. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ప్రభుజీ అన్ని. మూర్తి గారు నమస్కారం. ప్రణామం ప్రభుజీ. చాలా బాగా వివరించారు. ప్రభుజుల వారి ఆశయం మనం ఎలా చేయాలి, మనం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాం, అవంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాం మనమే తెలుసుకోవచ్చని చెప్తున్నారు చక్కగాను. అది మన సాధన బట్టి మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం, మన దాన్ని బట్టి మన ఆశయా దగ్గరగా ఉన్నాం, అసలు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నామా లేదా, అసలు ఎంతవరకు ఉన్నామని, అంటే ఇంకా మీ ప్రారంభంలో ఉన్నా సరే ఆ దిశగా ఉన్నాం లేదా అని క్లియర్ గా చెప్పారు. అవును. మహామంత్రం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అనేది మాకు అనుభవపూర్వకంగా తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. మాకే స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న అనర్థాలు మొత్తం తగ్గిపోతా వస్తున్నాయి. కోపము అనేది తగ్గిపోతుంది, శాంతంగా ఉండడము, అలా అన్ని కూడా చాలా మాలోనే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి ప్రభుజీ. అవును. అదే మనుషుల్ని చంపకుండా మనుషుల్లో ఉన్న రాక్షసత్వాన్ని వధించడమే మహామంత్రం యొక్క పవర్ అని చెప్పి చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. అది మా గురు మహారాజ్ గారు ఒక లెక్చర్ లో చెప్పారు. సో అది నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది అనమాట. అంటే ఇట్ ట్రైస్ టు కిల్ ద డెమానిక్ టెండెన్సీ ఇన్ ద పర్సన్. ఎందుకంటే మనకి ఈ అరిషడ్వర్గాలు అనేవి పూర్తిగా లోపల ఏది ఫెవికాల్ బంధంలా ఉంటుంది అన్నమాట. అవును ప్రభుజీ. అంటే ఓన్లీ పర్సనల్ సాధన గ్రాడ్యువల్ గా ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది దట్ హెల్ప్స్ అస్ అన్నమాట. ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ పర్సనల్ సాధన. పర్సనల్ సాధనలో ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉన్నామా లేదా అన్న దానికి ఒక బ్రహ్మచారి చెప్పారు. అది ప్రభుపాదుల వారు వాడిందంట ఆ ఎగ్జాంపుల్. 16 మాలలు అయిన తర్వాత కూడా జస్ట్ నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, నేను ఇంకా చెయ్యాలి, అలా చెయ్యాలి అన్నది. అంటే జనరల్ గా మనకి టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది, 16 మాలలు అయిపోగానే అమ్మా నా చంటింగ్ అయిపోయింది, అక్కడెక్కడో తగిలించేస్తాం. కానీ అది దట్స్ నాట్ ద రియల్ ఎంతూజియాజం అంటారు. ఇంకా చేయాలి అని రియల్ ఎంతూజియాజం ఏంటంటే 16 మాలలు అయిన తర్వాత మళ్ళా ఫ్రెష్ గా చాంటింగ్ చేస్తున్నాను అనే భావన ఉండాలి, చెయ్యాలి అని. దట్ ఈస్ ద డివైస్ అంటారు. మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. అప్పుడే అయిపోయాయా ఇంకా చేయాలి అనే ఫీలింగ్ రావాలి. అది చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మంచిగా చాలా బాగా వివరించారు. ఎన్నిసార్లు విన్నా మహామంత్రం విలువ మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తా ఉంటుంది. రెండు టాపిక్స్ అంటే ప్రభుపాదుల వారు యాక్చువల్గా మనకి చాలా విషయాలు చెప్పారు. మనం వింటూ ఉంటాం, వినము అని కాదు, బట్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఆచరణలో ఎలా పెట్టడం అనేది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అదే మీకు ఈ కృష్ణ చైతన్యం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్స్ విని వదిలేయకుండా ఆచరణలో పెట్టాలి. అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, మేము చెప్పాలి మీకు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. మీరు ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? చాలా చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ ప్రభుపాదుల వారి గురించి. అంటే
ఏదో విశ్వవిజేత పుస్తకం చదివాను కొంచెం, కానీ మీరు చెప్పాక నాకు కొంచెం బాగా అర్థమైంది ప్రభుజీ. కొంచెం హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్ విత్ మీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. చక్కగా చెప్పారు ప్రభుజీ, మంచి టాపిక్ తీసుకున్నారు ప్రభుజీ. మీకు నచ్చిందా? నచ్చింది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అంటే అలాగే ప్రభుజీ చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. మీరు చెప్పండి, ఏదో చెప్తున్నారు కదా. ఏం లేదు, ఎండింగ్ లో రామోజీరావు గురించి ప్రేయర్ చేస్తారా? రామోజీరావు గురించే అంటే చెయ్యొచ్చు. మనం అంటే ఈ వేదిక మీద కాకుండా మనం ఇండివిజువల్ చేసుకుంటే మంచిది. సరే, మీరేమో చెప్పాలనుకున్నారుగా, చెప్పండి ప్రభుజీ. అంటే మనకి చాలా సరళమైనవే ఆయన తాలూకు ఆదేశాలు, కానీ వాటిని మనం గంభీరంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచి అడ్వాన్స్ డివోటీస్ ఎలాగ అవుతున్నారంటే కొంతమంది, అంటే మనం ఇవన్నీ కూడా వైష్ణవిజంలో ఇవి క్యాల్కులేట్ చేయకూడదు, కంపారిజన్స్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మనకన్నా బాగా జూనియర్ ఒక డివోటీ ముందు వస్తారు, కానీ తర్వాత ఆయనలో స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్నది ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచించాము? చిన్న ప్రాక్టికల్ టీచర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు చాలా గంభీరంగా, దానివల్ల మీకు అంటే ఆ నమ్మకం, అనన్యమైన అచంచలమైన విశ్వాసం అంటారు కదా, ప్రహ్లాదుడు చూపించింది అదే. ఎక్కడ తండ్రి ఏం చేసి అతనికి మరణం ఇవ్వాలని అనుకున్నా సరే అతనికి అచంచలమైన విశ్వాసం, నేను హరినామం చేస్తున్నాను, నారాయణని తలుచుకుంటున్నాను, ఆయన చూసుకుంటాడు అంతే, సింపుల్. మనలో ఎంతమందికి ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం? ఇప్పుడు మనం భక్త ప్రహ్లాదులం కాదు, మన హిరణ్యకశిపులు లేరు, లేదంటే మనకి అలాగేదో దొరికిపోతుందని కాదు, కానీ డెఫినెట్గా ఆ అచంచలమైన విశ్వాసం అనేది కృష్ణుడే అన్ని చూసుకుంటాడు, ఆయన సంకల్పానుసారమే అన్నీ జరుగుతాయి అనేది మనలో ఉంటే, ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉంటే, మనకి అటువంటి సందర్భాలు కాకపోయినా జీవితంలో ఒక మంచి గుణపాఠం నేర్చుకునేది మన జీవితంలో అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కూడా, అలాంటి జరిగినవి కూడా నేను నా లైఫ్లో జరిగినవి నేను షేర్ చేసుకుంటాను. అంటే అక్కడ ఏంటంటే నేను భక్తుల స్థాయిలో ఉన్నాను కాదు అర్థం, కొంచెమైనా సరే ఆ అచంచలమైన విశ్వాసం అనేది కొంచెం ఉన్నా సరే, అది దివ్య నామం పట్ల కావచ్చు, లేదా భక్తుల సాంగత్యం పట్ల కావచ్చు, లేదా భగవంతుడికి మనం చేసే సేవ పట్ల కావచ్చు, లేదా భగవంతుని మనం ఆరాధించే విధానం పట్ల కావచ్చు, ఏవైనా సరే దేనిలోనైనా సరే మనకి ఆ అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండేటప్పుడు ఆ ఫలితం కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే పద్మజ మాతాజీ, నెక్స్ట్ ఏంటి కార్యక్రమం మీరు జరిపించండి ప్రభుజీ. ఏ రకమైన సందేహాలు కానీ ప్రభుజీ లేకపోతే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ చెప్పేసి ఎండ్ చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కీ జై, ఠాకూర్ की जय, दिव्यांगे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. Glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Sri Guru and Sri Gauranga Devo. కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం మాతాజీ. ప్రభుజీ రేపు కూడా ఇదే టైం. ఓకే ప్రభుజీ. నాకు క్లాస్ ఉంటుంది సాటర్డే సండే. ఓకే ప్రభుజీ. 8 ఒకసారి టెక్స్టింగ్స్ అప్ టు 8:05 8:10 అలాగా, అందుకని చెప్పి నేను ప్రభు చెప్పాను 8:15. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. అందరికీ
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సీతామాతాజీ ఇంకొకటి కదా మీరు ఏమో అంటే నాకు తెలియదు ఇలాంటి వేదికలో అలాంటివి చెయ్యొచ్చా లేదా అన్నది, అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం ఆలోచించి అలా అన్నాను. పర్వాలేదు ప్రభుజీ, ఏం లేదు. మనం ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉంటాం మాతాజీ, మనం యూనివర్సల్ ప్రేయర్స్ యాక్చువల్గా అందరి క్షేమం కోరి ఎప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న భక్తులు దానికి ప్రార్థనలకు కూడా చాలా శక్తి ఉంది. ప్రేయర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ. సో మేము రామోజీరావు గారి గురించి డెఫినెట్ గా నేను ప్రార్థన చేస్తాను, కానీ ఈ వేదిక ఆధారం చేసుకుని అలా చేయొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే పెద్దలు విజ్ఞులు చాలా మంది ఉన్నారు నడిపిస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ తలకు అనుమతి తీసుకోకుండా నేను అంత చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో నేను అన్నాను అన్నమాట. అదంటే ఇంకేం కాదు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఎండ్ చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.